ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. барномаи дониш ва санҷиш ин лаҳзаҳо пешкаши шумо мешавад. ва онҳое ки аллакай вориди барномаи мо шуданд, онҳое ки аллакай медонанд дониш ва санҷиш чи аст ва онҳое ки аллакай хуб фаъол ҳастанд ва дохил ба барномаи мо шуданд, шумо рӯи экран мебинед. аллакай мебинем ки тақрибан 11 нафар ворид ба барномаи мо шуданд. хуш омадед мегӯям ҳамаи шуморо ва толонӣ намекунем ва иншааллоҳ қисмати аввалро оғоз мекунем ва имрӯз барнома ман пешакӣ ба шумо ёдрас мешавам. танҳо аз ду қисм иборат аст. ду қисм, аммо бисёр саволҳои оддӣ ва осон, саволҳое ки барои мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ мо ин гуна саволро имрӯз интихоб кардем ва дар воқеъ бисёр муҳим аст ин барнома ва донистани муҳтавои ин барнома барои ҳар як аз мову шумо. тамошобинони азиз, умедвор ҳастам ки шумо моро садоямонро мешунавед ва ҳамаш хуб аст ва агар ки хуб бошад, иншааллоҳ мо пас аз чанд лаҳза оғоз хоҳем кард. ва хуб, тамошобинони гиромӣ, ман мебинам ки ин лаҳзаҳо ҳамаи шумо омода ҳастед. ман садо ҳаст, машааллоҳ, ва қисмати аввалро ин лаҳзаҳо оғоз мекунем. онҳое ки дохил шуда тавонистанд, хеле хуб, ва онҳое ки дохил шуда натавонистанд, умедвор ҳастам ки мепурсанд зери чат ва мо иншааллоҳ як маротибаи дигар ёдрас мешавем. дар воқеъ дохил шудан ба барнома хеле оддӣ ва осон аст. ҳамон силкае ки мо ба шумо равон кардем, силкае ки шумо ин лаҳзаҳо мебинед дар чат, ана ҳамонро зер мекунед ба воситаи телефони мобилиятон ва дохил ба барнома мешавед иншааллоҳ. як бори дигар ман ин линкро барои шумо тамошобинони гиромӣ, онҳое ки нав худи ҳозир пайваст шуданд, зери чат навишта мекунам. ана ҳамин линкро зер кунед ва дохил ба барнома мешавед иншааллоҳ. чуноне ки 16 нафар аз хуб тамошобинони мо дохил шуданд. ва хуб ба худатон ягон тахаллус интихоб кунед, беҳтар мешавад. тамошобинони азиз, ягон ном ба худатон интихоб кунед, то ки хуб номи зебо ҳам бошад. хуб, биёед қисмати аввалро ин лаҳзаҳо оғоз мекунем иншааллоҳ. онҳое ки аллакай дохил шудан шумо мебинед рӯи экран. бисмиллаҳ. саволи аввал: ақидаи дурусти мусалмон аз куҷо асос меёбад? вариантҳо дар поён ҳаст, вариантҳоро шумо нигоҳ кунед. аз қуръон, суннат ва фаҳми саҳобагон, танҳо аз мазҳаби ҳанафӣ, пайравӣ аз муллои дӯстдошта, танҳо аз мазҳаби шофиӣ. кадомаш дуруст аз он вариантҳое ки шумо ин лаҳзаҳо мебинед? тамошобинони азиз, хуб, вариантҳое ки шумо ин лаҳзаҳо интихоб кардед. ва хуб, аксарият аз тамошобини мо вариантҳо ҷавобҳои худашонро гуфтанд ва аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд. қариб ҳама онҳое ки хуб дар барномаи мо иштирок мекунанд, ҷавобҳояшон тақрибан ки дуруст буд. бале аз қуръон, суннат ва фаҳми саҳобагон. ана ҳамин ҷавоби дуруст буд. ва хуб, тамошобинони азиз, ин лаҳзаҳо ман каме рӯи экранро дигар кунам, то ки хеле хуб, ин гуна ба фикрам диданаш осонтар аст. ва давом медиҳем. тамошобинони гиромӣ, онҳое ки навакак пайваст шудед, лайк монед ва кӯшиш кунед ба саволҳо дуруст ҷавоб гӯед. ва мебинем ки ё ба пеш баромаданд ва баъд аз он ба саволи ду мегузарем. ҳосим одилён аввалин, ҷои аввал Умар Форуқ, Нозимҷон, Умми Кулсум ва Умар боз дар ҷойҳои беҳтарин ҳастед. давом медиҳем. саволи ду:
الله کجاست؟ و ما معلوم نیست در همه جای، تنها علما میدونند. در بالای 7 آسمان و تخت کدام است از این جواب‌هایی که شما میبینید جوابی درست است. تماشابین عزیز، وریانت‌های خودتان را نوشته کنید. بسیار سوال‌های آسان است و دلیل‌هایش را نیز میگوییم. تماشابینان گرامی، خب اکثریت جواب‌های درست گفتند. بله، در بالای 7 آسمان و تختش جواب دادند. اما با کدام دلیل؟ انشالله ما پس از چند لحظه جواب میگوییم. ناظم جان، قاسم عادلیان، عمر فاروق، عمر و عبدالله فانهایی که در جایهای بهترین هستند جای وضع کنی. قاسم عادلیان در جای اول و ما دوام میدهیم. تماشابینان گرامی، دلیل آن که الله در بالای عرش است. خب اینجا وریانت ها هست. سوره طه آیت 20 نامعلوم، تنها در حدیث آمده است یا اینکه یگان دلیل به این نیست. کدامش درست است تماشابینان عزیز؟ اینک جواب های شما و ما خیلی ثانیه های کوتاه داریم، تقریبا 30 ثانیه، کی به ما جوابی درست را گفت. دلیل آن که الله تعالی در بالای عرش است. خب میبینیم که قریب همه جواب های درست گفتند. بله، سوره طه آیتی 5 نگاه میکنیم، کوتاه نگاه میکنیم، میبینیم و بعد از آن دوام میدیم، چون که اکثریت از دوستانی ما، آنهایی که ما خیلی زیاد دوست می‌داریم، در این موضوع بسیار خب اعتراض بیان میکنند. از این خاطر ما این لحظه ها یک کوتاه دلیل از قرآن میگوییم و بعد از آن معنایش را بعد از آن دوام میدیم انشاءالله. خب سوره طه آیتی 5 ترجمه معنا رو میخونم. الله مهربان در بالای عرش است. در تفسیر یعنی همین این صفت لایق به جلال و عظمت او تعالی می باشد و صفت او به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد و بیان این صفت در سوره اعراف آیت 54 نیز ذکر شده است. وقتی که به آیت 54 برمیگردید، باز درباره مانند نبودن الله تعالی برای یگان مخلوقاتش اینجا آمده است و انشالله که آنهایی که نمیدانستند معلومات پیدا کردند و ما و شما دوام میدهیم. آنهایی که در جایهای اول هستند شما رو اکران میبینید. ماشاءالله بهترین رقابتی خوب و رقابتی سالم هست. من چت را نگاه نکردم دوستان عزیز. برای چی الله انس و جن را آفرید؟ الله تعالی برای چی انس و جنس را آفرید؟ برای عبادت الله و شرک نکردن، برای دموکراسی، برای کیف و صفا در دنیا، برای آزاد بودن. کدامش از این وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید درست است تماشابینان عزیز؟ اینک جواب های شما. خیلی خوب و جواب ها که به ما آمده رسید و میبینیم که اکثریت جواب های درست گفتند. بله، برای عبادت الله و شرک نکردن به الله تعالی و همین جوابی درست بود و اکثریت قریب همه جواب های درست گفتند. دوام میدیم تماشابینان عزیز. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. بهترین. خب خیلی خوب خیلی خوب. سوال 5. آیا دلیل هست که الله را عبادت کنیم؟ سوره زاریات یا اینکه
عبادت از باباهایمان به ما میراث مانده است. نه چنین نیست. هر چی دیگران کنند ما هم شریک میشویم. کدامش درست از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ آیا دلیل هست که الله تعالی را عبادت کنیم؟ عبادت میکنیم. چرا؟ دلیل داریم. خب بله، هر کسی که گفتند زرد، جواب شما درست است. بله، در سوره زاریات آیه 56 آمده است و این دلیل است برای ما این لحظه ما و شما کوتاه ترجمه معنا را دیده میگذاریم و بعد دوام میدهیم انشاءالله. خب پنجاه خیلی خوب. و در سوره زاریات آیه 56 چنین آمده است. ترجمه معنا: و جن و آدمی را نیافریدم مگر برای یک هدف بزرگ، یعنی تنها برای مرا عبادت کنند، نه غیر مرا. الله تعالی میگوید. یا اینکه در ترجمه دیگر جن و انس را فقط برای پرستش خود آفریدم. و انا همین دلیل بود به اون سوالی که ما و شما این لحظه دیده برآمدیم. و تماشابینان عزیز، کی به پیش برآمد، کی ها به جاهای بهترین برآمدند، این لحظه ما و شما نگاه میکنیم. مبارک باشد. عمر فاروق، قاسم عادلیان، وحید، ام کلثوم، ناظم جان هم به جاهای بهترین برآمدند. به سوال 6 میگذاریم. معنای عبادت در سوره زاریاتی که ما نوکه خوندیم چیست؟ معنایش چیست؟ پرستش صمیمی آفریدگار یکتا، پرستش خدایان آتش، عبادت جن و رهبران و یا شرک به الله، کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ و من نوکک باز گفتم تماشابینان عزیز، معنای عبادت چیست؟ آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید. نوکک خوندیم. بله، پرستش صمیمی آفریدگار یکتا، این است معنای عبادت. در آن سوره که نوکک ما و شما ترجمه معنایش را خوندیم و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند و جاهای بهترین را سزاوار شدند. روی اکران میبینید. عمر فاروق، عمر، ام کلثوم، ابو عمر موحد، انشاءالله بهترین. و سوالی 7: معنای کلمه شهادت چیست؟ هیچ کس سزاوار عبادت نیست غیر الله. عبادت الله تنها از روی مذهب، یا اینکه الله را عبادت میکنم و امر رهبران را، یا اینکه اطاعت بت‌های پیشینه کعبه، کدامش درست است؟ معنای کلمه شهادت از آن وریانت هایی که شما میبینید کدامش است؟ معنای کلمه شهادت از وریانت هایی که شما در روی اکران تلفنتون میبینید. خیلی خوب، ماشاءالله بهترین. هیچ کس سزاوار عبادت نیست غیر الله. بله، کلمه شهادت معنایش انا همین است. و اما ببینید 2 نفر انتخاب کردند الله را عبادت میکنم و امر رهبران را. 2 نفر از بین شما، از بین اونهایی که این لحظه ما را تماشا میکنند، شاید خطا کرده ماندند و خوب همون رنگ خطا را از شتاب تیز زیر کردند. و نگاه میکنیم آنهایی که جاهای بهترین را سزاوار شدند. تماشابینان عزیز، جای 3 مبارک باشد عمر، جای 2 ناظم جان و عمر فاروق جای اول را سزاوار گردیدند. تبریک میکنم شما را. و همچنین آنهایی که شما را اکران میبینید تماشابینان گرامی در جاهای بهترین امروز قرار داشتند در برنامه ما. ماشاءالله، این همه اشتراکچیان و آنهایی که در جاهای بهترین قرار داشتند. تبریک میکنم یک بار دیگر تماشابینان عزیز و بیایید قسمت دیگری بازی را شتابان آماده میکنیم و میگذرانیم یک جای با شما تا که همه ما و شما توانیم که یک لحظه بعدی خسته شده آمدن از کار وقتمان را خوب گذرانیم. و این دفعه
برنامه از 9 سوال عبارت است و سوال ها به مانند سوال های قسمت اول است و چنانکه که من گفتم سوال ها برای خوانندگان مکتب تحصیلات همگانی. من این لحظه لینک را برای شما در زیر چت نوشته میکنم تماشاگران عزیز و زود داخلی برنامه شوید. مرحمت، لینک این لحظه زیر چت برای شما پیشنهاد کرده شد، میتوانید داخل شوید. خب من این لحظه هم روی اکران را نیز نشان میدم. مرحمت، تنها با زیر کردن لینکی که من زیر چت نوشته کردم شما داخل شده میتوانید به برنامه. بیاید کمی انتظار میشویم. و تماشاگران عزیز، آنهایی که در برنامه های ما اشتراک میکنند و برد میکنند، مراتبه های چند برد میکنند، ما نام های شما رو نوشته میگیریم برای خودمون و انشالله آنهایی که جای های بهترین را سزاوار میشوند برایشان تحفه ها آماده میکنیم. و در وقت های اول آنهایی که در ترکیه ما رو تماشا میکنند یا اینکه آنهایی که در روسیه تماشا میکنند و یا آنهایی که در اروپا ما رو تماشا میکنند، ما برایشان تحفه آماده کردیم. این کتاب است، کتاب عقیده دامولا سهرابادیلیان. انشالله ما اون کتاب رو برای شما تقدیم میکنیم تماشاگران عزیز، برای آنهایی که در برنامه ما برد میکنند. و روزهای نزدیک باز تصمیم گرفتیم که اودیویی اون کتاب رو آماده کنیم و پیشکشش ما میشود تماشاگران عزیز. و باز چند کتاب های دیگری دامولا نیز امروز آماده برای چاپ است و انشالله اگر که چاپ شد آن رو نیز چون تحفه برای شما آماده و تقدیم میکنیم. و تماشاگران عزیز باز امیدوار هستیم که در آینده تماشابین سخاوتمند نیز پیدا می شود و برای غالبان برنامه ما از جانب تماشابین سخاوتمند ما نیز تحفه تقدیم کرده می شود. من فکر می کنم که برای آنهایی که برد می کنند در برنامه ما یک مبلغ معین تعیین می کنیم و آن همون مبلغ معین را می توانند آنها که اکثریت از روسیه ما رو تماشا می کنند از بیربانک روسیه یا اینکه از یگان دیگر کارت روسیه خب با اون نفری که غالب می شود می گذرانند. یعنی ما انتظار هستیم اون نفری که می خواهد همین تصمیم را گیرد و اشخاصی سخاوتمند را انتظار می شویم. تلگرام ما هست، من مدیراتوران را خواهش می کنم که در تلگرام نوشته کنند، تلگرام ما را برایت اونجا نوشته کنید، حتما ما برای شما جواب میکنیم. خب بیایید این قسمت رو نیز آغاز میکنیم. 15 نفر در داخلی برنامه ما هستند، اما نمیدونم چرا که امروز تماشابین ما نسبتا کم است. من در افیر مستقیم رو تقسیم نکردم، فراموش کردم و در تلگرام نیز خواهش میکردم که در تلگرام نیز در زمان دانستن پرتایم تا که اکثریت از آنجا ما رو تماشا میکردند. امروز شاید که فراموش کردند. برنامه رو ما همیشگی ساعتی 19 وقتی مسکو روزهای جمعه تصمیم گرفتیم و انشالله امیدوار هستیم که آنهایی که ثبت برنامه ما رو تماشا میکنید بعد از آن که برنامه تمام میشود انتظار باشید. روزهای جمعه ساعتی 19 با وقتی مسکو برنامه دایر میشود. خب بیایید ما دوام میدهیم قسمت دیگری برنامه ما. توحید گفته چی را میفهمیم تماشاگران عزیز؟ پرستش آفریدگار یکتا را، مبلغ ها را، خدای آب و صنم های چینی را یکم بار میشنوم، کدامش درست است؟ توحید گفته ما چی را میفهمیم؟ از آن وریانت هایی که شما زیری خب همون رنگ ها میبینید. قریب همه جواب های درست گفتند. بله، پرستشی آفریدگار الله یکتا را توحید میگوییم. و خب دوام میدهیم. عمر فاروق و میقلسم، بخ نازم جان، قاسم مادلیان خوش آمدید، ماشاءالله بهترین. دوام میدهیم. آنهایی که به سوال اول جواب های درست گفتند امیدوار هستم به سوال دو نیست جواب درست میگویند. گناه کبیر چیست؟ عرقخوری و ریباکاری توبه کرده، بعد زنا توبه نسوح کردن، چون این گناه نیست به الله شریک قرار دادن، کدامش
از آن وریانت هایی که شما میبینید درست است تماشابینان عزیز. گناهی کبیر چیست؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. ولی به الله شریک قرار دادند. عرقخور و ریباکاری توبه کرده. خب آنها توبه کردند. انشالله امیدوار هستیم که الله تعالی میبخشد، چون اکثریت این رو نیست انتخاب کردند. و یا بعدی زنا توبه نصوح کردند، یعنی توبه نصوح کردن دیگر بر نگشتن به آن گناه هایی که انسان کرده است. البته گناه هست، اما گفتیم که آنها توبه کردند. و از این خاطر از این وریانت هایی که شما میبینید، از وریانت هایی که شما میبینید زیر رنگ ها به الله شریک قرار دادن و این گناه کبیره است و الله تعالی هیچگاه نفری که به الله تعالی شریک می آورد نمی بخشد و بجز آن که توبه کند. و خب تماشابینان عزیز دوام میدیم و میبینیم که ها جاهای بهترین را این لحظه در برنامه ما سزاوار شدند. خیلی خوب، عمر قاسم مدلیان و میکلسوم عمری فاروق و مسلمان هایی که در جاهای بهترین هستید دوام میدیم. ناظم جان شما نیست ماشاءالله، خیلی خوب، پیشروی ها هست. سوال 3: به غیر الله باز چند نفر را عبادت کردن چیست؟ یعنی غیر الله چند نفر دیگر را عبادت کردن چی است؟ حیات است، تعلیم است، شرک است، توحید است. کدامش درست از آن وریانت هایی که شما میبینید تماشابینان عزیز؟ بسیار سوال عادی و آسان است. امیدوار هستم که همه شما بله خیلی زود و جوابهای درست گفتند. اما بعضی ها جوابشان خطا بود. توحید را کسی انتخاب کرده است، نمیدونم برای چی، شاید سوال را درست نفهمیدید. به غیر الله باز چند نفر را عبادت کردن چیست؟ به غیر الله یعنی آنهایی که شاید سراسیمه شده سرخ را زیر کردن خطا کردند. یعنی به غیر الله چند نفر را عبادت کردن شرک است. و این به چون و چرا؟ به یگان دیگر گفته ها. خیلی خوب تماشابینان عزیز، میبینم که اکثریت جوابهای درست گفتند. زیر چت نیست جوابهای درست برای ما آماده رسید. ماشاءالله، بهترین رقابت و دوام میدیم. تماشابینان گرامی، شریف و میکلسون بخ و عمر هوریسه آنهایی که در جاهای بهترین قرار دارند دوام میدیم. شناختی الله یکتا چند قسم است؟ 3 تا، 99 تا، 1 تا و یا 2 تا، کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ و بعد از این انشاءالله ما یک به یک باز درباره‌اش با شما گفته میگذاریم کدامش. در چت ما جواب‌های درست آمده رسید. بله 3 تا، بله. جندالله درست گفتید. ام کلثوم، علی کمالوف، بله آنهایی که 3 را انتخاب کردن جواب‌های شما درست بود تماشابین عزیز. و خب ما انشاءالله میفهمیم چقدر کدام 3 تا یعنی در داخل 3 چی است انشاءالله در دوامی سوال‌های ما. ماشاءالله علاقه میبینم که آنهایی که میدونن نوشته کردند. خب آنهایی که در جایهای اول هستند شما میبینید روی اکران و دوام میدهیم. 3 نمودی توحید عبادت الله یکتا کدام هاست؟ عبادت خدا با آزاد بودن و برابری، الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات یا نمیدونم رهبری، پیشبری، برابری، کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه روی اکران تلفن موبیلی خود یا اینکه در تلویزیون خودتان میبینید؟ کدامش درست است تماشابین عزیز؟ بهترین همه جواب‌های درست گفتند. بله، الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات. تبریک میکنم شما را آنهایی که این لحظه ها جایهای بهترین را سزاوار شدید. واقعا در تلویزیون های خودتان میتوانید تماشابینان عزیز برنامه ما را مانید تا که فرزندان شما تماشا کنند، یا اینکه همه در خانه خود تلفن های موبیلی دارد. تلفن پدر را میگیریم، در یوتیوب را از تلفن پدر میمانیم اگر در خانه مثلا تلویزیون نباشد. خب دیگر تلفن های موبیلی برادر، خواهر، دادر را جمع میکنیم، همه در دست خود
و همون سیلکه‌ای که ما در زیر چت پرتافتیم تماشابین عزیز، آن سیلک رو لینک رو زیر میکنید و داخل به برنامه میشوید و شما میتوانید مستقیم از جایی که شما هستید، خواه در روسیه، خواه در تاجیکستان، خواه در ترکیه، خواه در امریکا، هر کجایی که شما نباشید میتوانید داخل شوید و در برنامه ما اشتراک کنید، بازی کنید و برد کنید و رقابت کنید بین نزدیکان خودتان، بین خواهر و دادر و برادر و آنهایی که پیوندان شما، مادر و آنهایی که با شما نشستند. رقابت کنید کی از بین شما خوبتر و بهتر میداند یا داناتر است. در این خب رقابت سالم کنید و وقتی خودتان را خوش گذرانید نسبت به آنی که در تلفن میشینید، در فیسبوک و در یوتیوب و یگان چیزی فحش و یا یک چیزی که لازم نیست آن را تماشا میکنید، از این بازی، از این برنامه برد میکنید، علم میگیرید انشاءالله و ببینید که سوالها خیلی و خیلی سوالهای عادی و آسان است تماشابینان عزیز. در واقع این سوالها و جواب این سوالها برای ما و شما، برای فرزندان ما و شما خیلی و خیلی ضرور و درکاری است. چون روزی خب هیچ کس نمیداند که کی مرگ، کی موت میآید، کی میمیرد. از این خاطر ما باید به این سوال‌هایی که سوال‌های صنفی گفتیم، یکی مکتبی تحصیلات همگانی، باید جواب گفته توانیم. اما نه همه شاید که به همین سوال‌های عادی و آسان جواب گفته توانند. زیر همین سوال‌ها و هر یک همین گفته‌های ما تماشابینان عزیز باز کتاب‌های دیگر دارد. یعنی هر یک آن مثلا الوهیت و ربوبیت و اسما و صفات، این همش باز به قسم‌های دیگر باز جدا می شود و این نیست علم است و این نیست برای ما ضرور است تماشابینان عزیز. ما چگونه الله تعالی را عبادت میکنیم حالا که نمیشناسیم؟ چون اکثر جوابهای خطا هم گفتند. به همین خاطر این برنامه ما هم یک تفریحی است، یک خرسندی است برای ما و شما، یک خوشنودی است، یک رقابت سالم است بین خاندان و همچنین باز گرفتن علم است تماشابینان عزیز. دوام میدهیم. عمر فاروق، بخ قاسم عادلیان و امی کلثوم عمر، آنهایی که در جایهای اول هستند شما را تبریک میکنم. دوام میدهیم و سوال 5 میگذاریم. معنی الوهیت یعنی خدایی چی است؟ یگانگی الله در عبادت الله با رعایت قانونهای بشر و یا یگانگی الله با رعایت مذهبی یکی از امامان، یا اینکه شریک الله قرار دادنی امامان 4 مذهب. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید تماشابینان عزیز؟ واقعا وریانت های خیلی شوق آور ما انتخاب کردیم. یعنی ببینیم کی جواب های درست میگه. بله، همه آنهایی که جواب دادن جوابی درست گفتند. معنای الوهیت یعنی خدایی، معنای آن یگانگی الله در عبادت است و همه جواب های درست گفتند. از این برمی آید که همه ما و شما جواب های درست را میدونیم. ماشاءالله، بهترین تماشابینان عزیز و دوام میدهیم. خب سوالی دیگر میگذاریم. ربوبیت در یکتاپرستی چیست؟ خواندن نماز با جماعت، پرستش الله در تنهایی 40 روز، یگانگی الله در آفرینش و حکمرانی یا اطاعت رهبری دولت، کدامش درست است؟ ربوبیت چیست؟ خب الوهیت رو دیدیم، اکنون ربوبیت چیست؟ گفتیم به 3 جدا می شود و آن همون 3 رو معنیش رو ما و شما این لحظه یک جای دیده می برایم. و بله، یگانگی الله در آفرینش و حکمرانی و همین بود جواب درست و یک نفر جواب خطا رو سرخ را نیست انتخاب کرد و یک نفر دیگر خب زرد رو انتخاب کرد، خواندن نماز با جماعت رو. بله، جواب درست یگانگی الله در آفرینش و حکمرانی، همین جواب درست بود تماشابینان عزیز و میگذاریم به سوال دیگر تماشابینان گرامی. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. خیلی خوب. و از کجا میدانیم که الله دارای اسما و صفات ها است؟ از بابایم شنیدم تنها از حدیث مرسل
از قرآن و سنت، از کتاب متماتیک کدامش درست است؟ از کجا میدونیم که الله تعالی دارای اسما و صفات هاست؟ از اون وریانت هایی که شما در پایان میبینید. بله، رنگ کبود از قرآن و سنت، آنهایی که انتخاب کردن جوابهای درست گفتند و میبینیم که الله که چند نفر جوابهای درست برای ما گفتند. تماشابینان عزیز، به سوال 9 میگذاریم. صفات های الله به ما مانند است؟ نه، مانند نیست. تنها به پرزیدنتان مانند، بله قریب یخیل پادشاه سایه خدا در زمین. کدامش درست است؟ صفات های الله به ما مانند است. این از آیت گرفته شده است. اینک جواب های شما. بله تماشابینان عزیز، از این پیش اگر شما در خاطر داشته باشید، خب ما گفتیم وقتی که سوره زاریات را آیت 56 را خواندیم، در آنجا گفتیم که خب کوتاه در آنجا درباره الله تعالی جن و آدمی را میگوید نیافریدم مگر برای یک هدف بزرگ، برای عبادت. و وقتی که از این پیشتر باز گفته گذاشتیم در تفسیر، بیاید اکنون ما و شما این لحظه کوتاه به سوره شورا گذاریم و در آیت 11 چنین آمده است. من تنها کوتاه ترجمه معنا رو میخونم. نمانند نیست، جوابی درست انا همین است. مشاهدین عزیز، الله تعالی آفریدگار آسمان ها و زمین است و پروردگار و پدید آورنده است آن دو را با قدرت و خواهش و حکمت خود. و از خودتان برای شما همسرانی بیافرید و نیز از چارپایان جفت‌های پدید آورد از نارینه و مادینه و به این وسیله با سبب آفرینش همسران شمارهتان را می افزاید. هیچ چیز از مخلوقاتش اهمیت دهید. هیچ چیز از مخلوقاتش نه در ذات و نه در نامها و صفاتش ماننده او نیست و اوست، یعنی الله تعالی است که شنوا و بیناست. هیچ چیز از عملهای بندگانش بر او تعالی پوشیده نیست و به هر یک جزای مناسب خواهد داد. این از تفسیری تبری بود تماشابینان عزیز و ما و شما جواب به سوال خود گرفتیم. یعنی الله تعالی به هیچ از مخلوقاتش مانند نیست و دلیل از آیت قرآن ما و شما نوکک شنیدیم. اکنون قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید انیخترش. میبینیم که با جاهای اول برآمدن. بخر جای سیوم، عمر جای اول و ام کلثوم جای دوم. تبریک میکنم شما را، واقعا رقابت خوب بود تماشابینان عزیز و آنهایی که در جایهای نمایان بودند امروز در برنامه شما روی اکران میبینید. خیلی مردم زیاد اشتراک کردند. الله برکت زیاد و بی اندازه شما را عطا کند تماشابینان عزیز. خیلی خرسند شدیم که این امروز نیست به مثل همیشگی شما خیلی فعال بودید و در برنامه ما فعالانه اشتراک کردید و انشالله ما چنانه که گفته گذاشتیم در برنامه های آینده تحفه را آماده میکنیم و به آنهایی که بارها جایهای اول را نصیب میشوند انشالله تحفه تقدیمشان خواهیم کرد. الله تعالی نگهبانتان باشد. خیلی خرسند شدیم که امروز شما توانستید وقتی خودتان را جدا کنید و در برنامه ما اشتراک کنید. انشاءالله هفته دیگر روز جمعه باز برنامه برایتان آماده میکنیم و شما در برنامه دانش و سنجش اشتراک خواهید کرد. و من اینجا با شما خیر و خوش میکنم تا با خوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. الله تعالی شما و اهل پیوندان شما را در پناهش نگه دارد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسافر و غریب حقیقی نه آن که به روسیه یا یمن و سوریه می رود، اما همانی که
با کفن پیچانیده بالای تابوت میبرند. غریب است. غریب با مناسبت با دیگران حقوق و گذرگاه خود را دارد که در آن می رود. راه باشد دراز و ذخیره ها کم. قوت و نیرویم تمام شد. مرگ باشد در را می کابد. ولی من گناهانی دارم که تا حال پاک نکردم. الله باشد همه غیب و نهان را می داند. یا الله پاک با صبری برایم وقت دادی، اما من در گناه دوامت می کنم. الله باشد آن را با پرده می پوشاند. ساعتها و روزهایم بی پشیمانی می گذرند، بی گریه، بی ترس و بی رنج و عذاب. من همانم که در را با نافرمانی های پنهانی بر رغبت می پوشم، اما یقینم که چشمان او تعالی می بینند. وای بر من در این لحظه که آنچه پنهان می کردم در نامه اعمالم نوشته گردد. وای بر آن که در دلم باقی مانده و وجدانم را عذاب می دهد. مرا بگذارید با آن روحم که به آخر با آن خاطره های گذشته و پشیمانی در عذاب باشم. گویا که در احاطه پیوندانم باشم، ناتوان در بستر خواب و دستانشان مرا از یک طرف به طرف دیگر می گرداند. دکتر را آوردند که مرا طبابت کند، اما برایم دوای نیافت. دردم زیاد شد و مرگ بیرحمانه از تمام اعضای بدنم روحم را می کشید. جانم را آه گرفت و تلخی آه و آب دهانم را درک کردم. جسدم را پوشانیدند و با ناامیدی رفتند. برای خریدن کفن رفتند و هر کسی که به من نزدیک بود با شتاب مرده‌شوی را می گفت و می گفت ای مردم، ما مرده‌شوی خوب و سزاوار و دانا را می جوییم. نزدم آدمی آمد و لباسم را بدر کرد و با من تنها بماند. منی به حرکت را روی میز ماندند و با آب بدنم را پاک میکرد. 3 بار مرا بشست و به مردم امر کرد که کفن را بیارند. لباس من آن شد که آستین ها نداشت و ذخیره‌ام گیاه های خوشبوی بود که در داخل کفن انداختند. مرا از این دنیا راندند. وای بر من، چگونه دهشتناک است براه برآمدن به ذخیره. 4 نفر مرا در کتف خود برای آخرت می بردند و دیگران در قفا. مرا نزد محراب ماندند و خود رفتند. امام جنازه را خواند. نمازی که در آن رکوع و سجده نیست مرا آهسته به درون قبرم فراوردند. یکی از آنها مرا به قبرم نهاد و رویم را کشاد و از چشمانش اشک جاری شد که ریش‌هایش تر شد. خاک را بالایم پاشیدند. دهشت مرا فرا گرفت که چی در پیش مرا انتظار است. در پیش منکر و نکیر چی میگویم؟ ترس فراگیرم شد. لحظه ای که آنها را فکر کردم مرا شناندند و سوال و جواب را آغاز کردند. نیست غیر تو ای الله کسی دیگر و کسی غیر تو نیست که مرا نجات بخشد. رحم کن از رحمتت مرا و امید ببخش. در حقیقت در گناه غرق شده‌ام و در حقیقت غلام گناهانم گردیدم. نزدیکانم مال و ملکی مرا به هم تقسیم کردند، اما گناهانم با وزنینی‌هایش با من بماند. همسرم دیگری را به خود شوهر کرد و مال و ملک خانه‌ام را به اختیارش گذاشت و فرزندی مرا به خود خدمتگزار گرداند.
اموال من برایشان به آسانی میراث ماند. تو را این زندگانی دنیا فریب نکند. زندگانی این دنیا جز بازی و بیهودگی چیزی دیگر نیست که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است، بعد از آن زود از بین می رود. با آنان نگر که بعد تو باقی ماندند و مال دنیا را جمع کردند، آنها نیز این دنیا را با یک کفن عوض می کنند. با آنچه که امروز داری شکرگزار باش، حتی اگر غیر سلامتی بدن چیزی دیگری نیست. ای کارنده تخمهای نیک، تو حاصل نیک به دست می آری. وای بر آنانی که تخم بدی می کارند، تو در غم و اندوه باقی میمانی. ای جان من، ای جسم من، نافرمانی را بس کن، عملی نیک کن تا که الله رحم کند. ای جان، وای بر تو ایمان بیار، شاید بعد مرگت پاداش نیک را سزاوار شوی. و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکر و ثنای بی پایان الله تعالی را هر صبح و شام ما را رزق و روزی و رحمت و بخشایش عطا می کند.